वक्त है दोपहर के 2 बजे का, पर ਅਸੀਂ कह रहे हैं वक्त बदल गया। जी हाँ, वक्त अज बदलिया है और अज तो एक शुरुआत पंजाब दे विच हुई है वक्त बदलण दी। ये वक्त बदलिया गया है, एक कम काज का वक्त है सरकारी दफ्तरां दा। जिहड़े सरकारी दफ्तर हुण तक 9 बजे या 10 बजे तो अपनी कामकाज शुरू करते सी, उन्होंने अज तो सवेरे 7:30 बजे ही कमान सांभ लई और यह नवा टाइम टेबल अज तो लागू हो गया है। नवे टाइम ते सब तो पहली तस्वीर जिहड़ी तुहानूं दिखा रहे हैं वो उन्हां मंत्रियों की है, उन्हां VVIPs दी है, उन्हां VIPs दी है जिहड़े इस फैसले नूं पास करन वाले विच शामिल सीगे। ते नवे टाइम ते सरकारी दफ्तर खुले ने, वख-वख तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं, कैबिनेट दी तस्वीरां भी दिखा रहे हैं ते नाल ही वख-वख शहरां दे विच किस तरीके दी तस्वीर वेखण नूं मिली है चंडीगढ़ दे विच या बाकी दे शहरां विच, मोहाली, लुधियाना, अमृतसर, बठिंडा, बाकी शहरां दे विच किस तरीके ये तस्वीर वेखण नूं मिली। मुलाजम पहुंचे ने, 15 जुलाई तक नवा टाइम टेबल लागू रहेगा। नवे टाइम ते अधिकारी ते स्टाफ पहुंचे ने। सीएम भगवंत मान ने नवे समय ते CMO पहुंच के कामकाज सांभिया। ज्यादातर मंत्री भी 7:30 बजे ऑफिस पहुंच गए सी ते देश दे विच इस तो पहला अजिहा फैसला किसी ने नहीं लिया। सीएम ने दावा किया है दफ्तरां दा वक्त बदलण दे नाल कई फायदे होणगे। सीएम ने कहा विदेशों के विच अजिहा हुंदा रहा है, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। 16 ਤੋਂ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਘਟਣਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ 7:28 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲ ਮਾਈਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਨਵਾਂ वक्त बदल चुका है और इस बदले हुए वक्त के मुताबिक असी उस वेले अपने दर्शकों को ये तस्वीर दिखा रहे हैं जदों सरकारी दफ्तरों में छुट्टी का वक्त हो गया है। और पंकज कपाही मेरे सहयोगी मेरे नाल मौजूद ने। पंकज का रुख करते हैं सीधा। पंकज, 2 बजे तो बाद का वक्त और सरकारी दफ्तर खाली होने शुरू। बिल्कुल बिल्कुल गगन, 1:45 के करीब ही सरकारी मुलाजम जिहड़े ने वापस घरां नूं जाने शुरू हो गए सीगे। तस्वीर सैकटरीएट की मैं दिखा रहा हाँ किस तरीके दे नाल इत्थे देखो तमाम मुलाजम जिहड़े ने वापस जा रहे हैं। चेहरे ते खुशी है। सवेरे हालांकि जिहड़ा काली दे विच आंदे हुए नज़र आए सीगे और काफ़ी ज़्यादा पहले दिन एक्साइटमेंट भी सीगी और जिवें स्कूल जिहड़े बच्चे जाते हैं उस तरीके दे नाल इत्थे इंपलॉई जिहड़े ने आंदे हुए नज़र आए सीगे और कोई भजदा होया नज़र आ रहा सी, लेट ना होवे। और दूजे पासे ब्रेकफास्ट का समा इत्थे तो नज़र आएगा। सैकटरीएट का समा इत्थे रखता है 8:30 तो 9:30 बजे ब्रेकफास्ट। हालांकि ऑफिशियल तौर पर कोई भी ना तो ब्रेकफास्ट और ना ही लंच का समा जिहड़ा वै वो रखा गया, क्योंकि सवेरे 7:30 बजे पहुंचना है, 2 बजे छुट्टी हो जाएगी, 1:30-2 बजे सरकारी मुलाजम जिहड़े ने वापस घरां नूं जाने शुरू हो गए सीगे। तो सब तो पहला जान लेने कि एम्पलॉई का की रिएक्शन है और तस्वीरें इधरले पासों भी मैं दिखाना चाहूँगा कि वक्-वक् जिहड़े मुलाजम ने वो पहुंच रहे हैं। किवें देखदे हो पहला दिन सवेरे 7:30 बजे आना औखा सीगा और हुण 2 बजे छुट्टी हो रही है तो खुशी भी है? देखो जे आम जेंट्स का देखे जो 10, 15, 20 किलोमीटर के घेरे दे विच रहा ਉਹਦੇ ਲਈ तो कोई औखा काम नहीं हैगा। सवेरे आना तो 2 बजे जाना ਉਹਦੇ ਲਈ ठीक लगता, पर आम करके जे लेडीज़ वर्करस का देखा जाए ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਰਵੈਂਟ ਨੇ लेडीज़ ਉਹਨਾਂ ਲਈ बहुत मुश्किल आ, क्योंकि सवेरे ਜਿਹੜੀ ਆ 10, 20, 25, 30 किलोमीटर तो आना ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ बहुत जल्दी उठना पैना। और सब तो ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਆ, क्योंकि ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਉਹ ਕਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 9 ਵਜੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੰਚ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ, ਕਦੋਂ ਲੰਚ ਕਰਨਾ? बिल्कुल नहीं, अज किसी को यह चीज़ का पता ही नहीं लग्या है, क्योंकि देखो जी जो पटियाले तो आऊगा सवेरे 5:30 बजे चलेगा तो उन्होंने खाण पीन की तो लोड़ पैगी। प्राइवेट फील्ड च भी देखा जाए तो ब्रेक, टी ब्रेक तो जी लंच ब्रेक होंगी आ, दो टी ब्रेक होंगी, एक लंच ब्रेक होंगी आ, लेकिन ये कोई भी यहो जी व्यवस्था नहीं की गई। वैसे पोस्टर तुसीं लग्या इत्थे लाया भी 8, 8:30 तो 9:30, पता नहीं हॉस्पिटलिटी वाले नाल साडे साथियों ने की गलबात हुई है नहीं। अज असीं एक मीटिंग की, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ 10:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ब्रेक होनी चाहिए, क्योंकि ਜਿਹੜੀ 10:30 हाँ, क्योंकि 1:30 ਤੋਂ 2 ਸਾਡੀ ब्रेक ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਰੈਗੂਲਰ ਟਾਈਮ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ 7:30 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ 10:30 ਤੋਂ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਵਾਂਗੇ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 10:30 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਵੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ? ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। पर जी तुम मुश्किलात की गल की है, जोड़े लोग पटियाले तो आ रहे हैं, जोड़े मुलाजम लोग जोड़े रोपड़ तो आ रहे हैं, नवां शहर तो आ रहे हैं, लुधियाने, उन्होंने बहुत वड्डी मुश्किल है। 4 बजे उन्होंने उठना पैना, फिर इत्थे आणगे
ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅਬੋਹਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਆਏਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਣੀ। ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਵਧੀਆ ਤੇ ਜੇ 2 ਵਜੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਏਸੀ ਤੋਂ ਕਰਨਗੇ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 10 ਬੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਪੰਕਜ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਚੱਲੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਮੇਰੇ ਦੋ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਕਜ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਚੱਲੋ। ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ ਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ। ਰੋਹਿਤ, ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਹਿਤ। बिल्कुल गगन, दफ्तर खाली होने शुरू हो चुके। तुम देख सकते हो लुधियाना के DC ऑफिस के बाहर ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਮੂਮਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਵਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਲੱਗਦੇ 6 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਛੁੱਟੀ 2 ਵਜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਜਿਸ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ तमाम ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਸਰ 2 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ? बिल्कुल जी, 2 बजे छुट्टी होगी। सर बड़े खुश नज़र आ रहे हो? नहीं खुश तो नहीं नज़र आ रहे। सवेरे 7:30 बजे आ गए थे, 2 बजे छुट्टी होगी सरकार के हुक्म अनुसार। लंच ब्रेक होया सर? नहीं, कोई लंच ब्रेक नहीं। सर लंच के टाइम तो छुट्टी मिल जानी अपने आप च एक बड़ा अजीब जिहा लगता नहीं फैसला सरकार ने लिया? नहीं, सरकार का जो फैसला है बिल्कुल सही फैसला है। तो ये कितना कुछ फायदा होगा आम लोगों को? आम लोगों ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਰੋਹਿਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਚੱਲੋ। ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਟਾਫਟ। ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ तमाम ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਵੇਰੇ ਹਲਚਲ 7:30 ਵਜੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਹਲਚਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਦਰਜਾ 4 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਭਿਜੀਤ ਕਪਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈਗੇ ਉਰੇ ਦੇ, ਉਹ ਹਜੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਖਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੈਸ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, 2 ਵਜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰੋਟੀ ਵਗੈਰਾ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ 2 ਵਜੇ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਖਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਮੋਗਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੀਪਕ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਦੀਪਕ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, SSP ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਕੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਵੇਲੇ SSP ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਲੋਕ ਹੈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। SSP ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਸਵੇਰ 7:30 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ 2 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ 2 ਵਜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਿਵ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। SSP ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ 2 ਵਜ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਸਵੇਰ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ होए, लोग कितने बजे पहुंचे सर? आज का जो पंजाब सरकार के उपराला आज का पहले दिन है और आज का दिन बहुत बढ़िया निकला है और साढ़े टीम इंक्लूडिंग मी सुबह 7:15 7:30 के पहले सारे असी आ गए ने और दफ्तर का जड़ा नॉर्मल वर्किंग है वो पहले 1-2 घंटे से सारे निपटारा हो गया
और पहला पब्लिक करीब 9:30 पौने 10 के आसपास आने शुरू हो गए। फिर उसके बाद लगातार हुण तक पब्लिक सारे आए ने। पब्लिक भी असीं पूरा निपटारा करता उन्हों का दुख तकलीफ सारे सुन लिए हैं और लगभग सारे दफ्तर का ब्रांचेस का सारे काम हो गया। हुण 2 बजे के बाद जो सरकार के हदायत मुताबिक जो साढ़े दफ्तर है बंद रहेगा और जो मेन ब्रांचेस हैं 24 आवर्स इमरजेंसी जो काम करना होता है वही ब्रांचेस मेरे दफ्तर में चालू होएगा, अभी कंटिन्यूस चलेगा, अभी बाकी सारे बंद रहेगा। क्योंकि पुलिस तो सर 24 घंटे ड्यूटी रहती है उनकी, तो आप अभी जा रहे हो क्योंकि ऑफिस टाइम में जो 2 बजे है 2 बजे निकल जाओगे, तो बाकी के स्टाफ भी निकल जाएंगे क्या? देखो मैंने पहले क्या सीखा, जड़े अभी मेरा दफ्तर में भी नॉन इमरजेंसी सर्विसेज होते हैं। कुछ ब्रांचेस ऐसा है जिसमें इमरजेंसी नहीं है, रूटीन में काम चलते रहते हैं, वो ब्रांचेस सारे अभी बंद हो जाएंगे। जड़े ब्रांचेस हैं इमरजेंसी ਨੂੰ डील करना होता है 24 आवर्स अवेलेबल रहना होता है, वो ज़रूर काम करेंगे। और सर आज देखा सारा जितने भी अधिकारी थे सुबह 7 बजे से 7:15 7:30 बजे तक ऑफिस में पहुंच गए हैं, तो लंच ब्रेक के लिए कुछ टाइम मिला? क्योंकि ब्रेकफास्ट इतनी जल्दी निकल जाता है, सबसे पहले ये होता है कि ऑफिस पहुंच जाओ, तो लंच के लिए क्या टाइम मिला? इट्स ऑल वर्किंग ब्रेकफास्ट एंड वर्किंग लंच, सो इसमें अलग टाइम निकलने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ा। आज को तो तुम दफ्तर में ही हमने खा ली हैं और हुण अपने को टाइम खोला है। और पुलिस में तो फील्ड में शाम को ड्यूटी तो होते ही होते हैं, अभी आज फील्ड विजिट करने के लिए खोला टाइम सानू मिला है। और बाकी महकमा के लिए तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है, 2 बजे के बाद उन्होंने थोड़े से फ्री टाइम मिलता है, वो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सो लंच के बारे में तो अगर हम टाइम को कहेंगे तो वर्किंग लंच ओनली वर्किंग। पुलिस तो सर 24 घंटे तैनात रहती है, तो सुबह कुछ दिक्कत तो नहीं आई होगी कि सुबह उठ के जल्दी आज ऑफिस जाना है? हाँ देखो डेफिनेटली ऐसी कोई नहीं है, हम तो 24/7 अवेलेबल रहते हैं पुलिस। एंड खास करके आज का दिन तो जड़े साढ़े पुलिस पार्टी है वो लेट नाइट तक जड़े टीम ड्यूटी करेगी, उन्होंने मैंने थोड़े से रिलैक्सेशन दी हुई है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग तक उन्होंने सारे फील्ड ही रहना है, 6 बजे तक ड्यूटी पे रहना है, फिर 7:30 बजे फिर दफ्तर आना उन्होंने मुश्किल है। तो नाइट ड्यूटी टीम है, उन्होंने वास्ते थोड़ा सा असी ब्रेक दिता है। बाकी जड़े सारे अवेलेबल है स्टाफ है, रिमेनिंग स्टाफ है, वो पूरी 7:30 बजे दफ्तर हाजिर रहेंगे कल से। तो सर सरकार का जो मोटिव था कि बिजली बचाने के लिए 2 बजे तक ये ऑफिस किए गए थे, ये कॉम्प्लेक्स की 2 बजे तक बाद बिजली बंद हो जाएगी? जिवें कुछ जड़े ब्रांचेस हैं यूनिट्स हैं जो चलनी है 24 आवर्स, वही ब्रांचेस अभी फंक्शनल रहेंगे। बाकी मेरे वालों ऑलरेडी साढ़े DPO स्टाफ ने हदायतें की गई है, जड़े नॉन नेसेसिटी स्टाफ हैं जो यूनिट्स हैं वो सारे बंद हो जाएंगे। अभी मेरा दफ्तर भी लाइट्स वगैरह बंद हो जाएंगी और बाकी कॉरिडोर्स आउटर एरिया सारे हम बंद कराएंगे। और लास्ट में ये कहना चाहते हैं पुलिस का तो कोई ऐसा टाइमिंग तो कभी हो नहीं सकता, इतना बजे से इतना बजे तक काम करेंगे, हम तो इमरजेंसी में काम करेंगे, 24 आवर्स काम करेंगे। अगर मेरे को कोई दोबारा ज़रूरत पड़ेगा तो मैं दोबारा ऑफिस में आ जाऊँगा, काम करूँगा। तो सर किस तरह लगा कि आज 7:30 बजे रूटीन कैसे रहेगी? इट्स ए गुड फीलिंग एंड पहले दिन रूटीन की, इतना साल से आप रूटीनली काम करते आ रहे हैं, एक आप माइंड और बॉडी आपको एक पैटर्न में सेट हो गया। ठीक है दीपक, ठीक है, ब्रेक करके आज पुलिस पहले के दिन लिए हमने कोई टाइमिंग फिक्स नहीं ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 7:30 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਆਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ 24/7 ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਚਲੋ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈ ਚੱਲੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, 4 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਖਾਲੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਗਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘਲਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਗੋੜ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਹਿਲਜੁਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਕਜ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਹਿਲਜੁਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਹਲਚਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਗਰਮੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਕਜ देखो इस वे CM ऑफिस तो जानकारी मिली सी कि CMO जो शाम 5 बजे तक खुला रहेगा। इस तो इलावा DPRO डिपार्टमेंट, क्योंकि प्रैस नोट भी देर शाम तक जारी होने होंगे है, तो नवदीप होरां तो जान भी लेने किस तरीके दे नाल देखते हो, पहला दिन तुहाडा महकमा तो शाम तक प्रैस नोट भी जारी करता, तुसीं हुण चले हो, घरों काम करोगे या किस तरीके दे नाल तुहाडा रोल रहेगा? देखो जी, जो CM साहब के आदेश सी अज दफ्तर के वो टाइमिंग खुले दफ्तर, बाकी अजकल जो काम देखो 24 घंटे का मुलाजम होंदा, तो छुट्टी वाले दिन तुसीं देख रहे हो शनि ऐतवार को भी जो होंदा गा, तो जो बाद विच काम होएगा ऑनलाइन आपदा मोबाइल तो कंप्यूटर तो
ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕੰਮ, ਉਹ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜੇ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 10:30 ਤੋਂ 11 ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਟੀਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 9:30 ਤੋਂ 8:30 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਾਕੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 7:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੀਆਂ, ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੇਟ ਈਵਨਿੰਗ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲੀਪਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠੋਗੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਘਰੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੀਐਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗਸਟ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਨਲਾਈਨ ਯਾਨੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਰ ਘਰੇ ਬੈਠ ਜੇ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੋਂ ਗੱਲ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਐਮ ਆਫਿਸ ਦਾ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਸੀਐਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਲਚਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਕਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ, ਪੰਕਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘਰੋਂ ਖਾਣਾ ਲਿਆ, ਪੈਕ ਕਰਾਇਆ, ਆ ਗਏ। ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਮੈਮ, ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਕਤ ਆਂਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਖੈਰ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉੱਠਣਾ, ਘਰੇ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ? ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ? ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਚੈਲੰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ, 7:30 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ, ਜਾਂ ਘਰੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਈ ਸੀਗੀ? ਨੋ ਸਰ।